یہ بات ہے اس تکبر کی جس نے انسان کو اندھا کر دیا تھا۔ دیکھو باہر جا کر وہ محمد پھر اپنے ان غریب پرندوں کو جمع کیے بیٹھا ہے۔ کیا سکھاتا ہوگا انہیں؟ فقیری اور جھوٹ؟ چھوڑو انہیں الاس، یہ تو بس اپنی کھوکھلی باتوں سے لوگوں کو بہلا رہے ہیں۔ ہماری دولت اور مرتبہ ان کے پاس کہاں؟ ان کے پاس نہ مال ہے نہ مرتبہ۔ یہ بات ہے اس گھمنڈ کی جس نے روحوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ یہ بات ہے ان ہونٹوں کی جو مسکراتے تو تھے لیکن ان کی ہنسی میں زہر بھرا تھا۔ محمد کے پیچھے چلنے والے بھی وہی ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں رکھتے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے امیہ۔ یہ بات ہے ان آنکھوں کی جو صرف دوسروں میں خامیاں دیکھتی تھیں۔ لعنت ہے تم لوگوں پر، تم لوگ بہت گھٹیا اور برے لوگ ہو۔ آخر غریب لوگ جو ہو۔ مکہ کی گلیوں میں ایک ایسی آگ سلگ رہی تھی جو لکڑیوں سے نہیں بلکہ الفاظوں سے بھڑکائی جا رہی تھی۔ یہ محمد کیا شاعری سناتا رہتا ہے، لوگوں اس پر یقین نہ کرنا۔ جہاں دولت کے نشے میں چور مکہ کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ مکہ کے لوگوں، کہاں ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے آخرت؟ تم لوگ اتنے بے وقوف کیسے ہو؟ اوتبا بے وقوف ہم نہیں ہیں، وہ تو تم ہو جو آخرت کا انکار کرتے ہو۔ وہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تم لوگ جانتے نہیں میری دولت کو جو مجھے ہر جگہ کام دے گی۔ وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کے ایک ایک لفظ کا حساب ہونے والا ہے۔ یہ بات ہے سورہ ہمزہ کی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہر غیبت کرنے والے، تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ امیجن کریں آپ کے پاس اتنی دولت ہو کہ آپ پورے شہر کو خرید سکیں، لیکن آپ کا دل اتنا چھوٹا ہو کہ کسی کی عزت برداشت نہ کر سکیں۔ یار ایان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے امیر ہو کر بھی پریشان بیٹھے ہو۔ میرے پاس دولت تو بہت آ گئی ہے، لیکن کل محفل میں لوگوں نے اسلم کو کیوں عزت دی؟ وہ عزت مجھے دینی چاہیے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے ہوتے ہوئے لوگوں نے اسلم کو زیادہ عزت دی۔ میرا دل کر رہا اسے تباہ کر دوں۔ آپ کی آنکھوں میں صرف اپنا مال چمکتا ہو اور دوسروں کی غربت آپ کو ایک مذاق لگے۔ وہ ایک غریب سا آدمی میرا مقابلہ کرے گا، اب میں اس کی عزت تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ نہیں آیان، ایسا بالکل نہ کرنا۔ تم نے قرآن میں ان لوگوں کو نہیں پڑھا جو اس طرح کرتے تھے اور تباہ برباد ہو گئے؟ یہ کون لوگ تھے؟ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف۔ یہ وہ نام ہیں جو تاریخ کے پنوں میں ہمزہ اور لمزہ کے نام سے ہمیشہ کے لیے درج ہو گئے۔ آصف، تم جانتے ہو کہ رشید بہت کام چور اور بے ایمانی کرتا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتا ہے۔ یار وہ جو بھی کرتا ہے، ہم کیوں ہمزہ بن رہے ہیں غیبت کر کے؟ اللہ نے مکہ کے مشرکین کو اسی وجہ سے تباہ کیا اور ان کا برا انجام ہوا۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو منہ پر طنز کرتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتا ہے اور اپنے جسم کی حرکتوں سے دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، جیسے کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھو اس غریب کے کپڑے، اس کے باپ کی بھی یہی حالت تھی۔ اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے، چگلیاں کھاتا ہے اور لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ یہ دونوں عمل ہی انسانیت کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، پیٹھ پیچھے ان کی باتیں بناتے اور ان کے غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے۔ اب یہ محمد کس طرف جا رہا ہے جس کو اللہ کی دعوت دینے جا رہا ہے؟ ہم محمد سے وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب وہ نہیں جانتے، پھر ہم ان کے مذہب کو مسترد کر دیں گے۔ دیکھو وہ محمد پھر اپنے ان غریب پرندوں کو جمع کیے بیٹھا ہے۔ کیا سکھاتا ہوگا انہیں؟ فقیری اور جھوٹ؟ انہیں لگتا تھا کہ ان کا یہ مال انہیں موت سے بچا لے گا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی اور وہ پٹی تھی دولت کی پٹی۔ یہ دولت، یہ اولاد، یہ سب میری کمائی ہے،
ये मुझे इसके अजाब से बचा लेगी। लेकिन फिर आसमान से वो अल्फाज नाज़िल हुए जिन्होंने सरदारों के तकब्बुर को तोड़ के रख दिया। वो अल्फाज जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों पर भी असर करते थे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। ये लफ्ज़ वैल सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये जहन्नम की एक ऐसी वादी है जहाँ की गर्मी से खुद दोज़ख भी पनाह मांगती है। एक ऐसी गहराई जहाँ हर तकब्बुर और हर घमंड जलकर राख हो जाएगा। और ये वादी उनका इंतजार कर रही है जो मुंह पर तंज करते हैं और जो पीठ पीछे ऐब निकालते हैं। الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده। वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा के लिए जिंदा रखेगा, उसे मौत से बचा लेगा। दुनिया जब तक ये दौलत हमारे पास है हमें किसी का खौफ नहीं, ये माल हमें हर बला से बचाएगा, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। मौत वो तो गरीबों और कमजोरों के लिए है, हम जैसे सरदारों को क्या मौत। हमारी नस्लें हमारे माल पर राज करेंगी, हमारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा, यही तो है असल मकसद। और हमने उसे पा लिया है अपनी मेहनत और अकल से। कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह। कल्ला हरगिज़ नहीं, उसका माल उसे एक लम्हे के लिए भी नहीं बचा पाएगा, उसे जरूर फेंका जाएगा हुतमा में। हुतमा क्या है? ये वो आग है जो हड्डियों को नहीं बल्कि दिलों को चाटती है। अल-हुतमतु नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह। नारुल्लाहि मूक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है ये आग जो जिस्म के बाहर से नहीं रूह के अंदर से शुरू होती है। आम आग पाँव से शुरू होती है, जिस्म को जलाती है, लेकिन ये आग सीधा दिल पर हमला करती है, क्योंकि तकब्बुर, नफरत और मजाक उड़ाने की बीमारी दिल में होती है। ये आग उनके दिलों को इस तरह पकड़ेगी कि उनकी हर ख्वाहिश, हर घमंड और हर नफरत जलकर राख हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदह फी अमदिन मुमद्ददह। और हुतमा ये उस आग की एक ऐसी शक्ल है जो उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, लंबे लंबे सतूनों में। उन्हें ना बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा और ना अंदर सुकून आएगा। हर तरफ से आग के शोले उन्हें घेर लेंगे, उनकी हर उम्मीद को जला दिया जाएगा। निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, सिर्फ हसरत और पछतावा होगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि ये अबू लहब और उमैया बिन खलफ मर गए, लेकिन उनका रवैया आज भी जिंदा है। आज भी हमारे दरमियान हुमाजा और लुमाजा मौजूद हैं। जब हम कीबोर्ड के पीछे बैठकर हर किसी की इज्जत उछालते हैं, उसके किरदार पर उंगली उठाते हैं, तो हम लुमाजा बन जाते हैं। जब हम किसी के पहनावे या उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, उसकी शख्सियत पर तंज करते हैं, तो हम हुमाजा बन जाते हैं। और जब हम अपने बैंक बैलेंस को अपनी जन्नत समझ लेते हैं, अपनी दौलत को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हम वही गलती कर रहे होते हैं जो 1400 साल पहले उन सरदारों ने की थी। और हम भूल जाते हैं कि इंसान की असल दौलत क्या है। कुरान की हर सूरत एक आईना है। सूरह हुमज़ा हमें अपना चेहरा दिखा रही है। ये हमें याद दिला रही है कि हमारी जुबान, हमारी आंखें, हमारा हर अमल और हमारा माल, ये सब अल्लाह की अमानत है। क्या हम अपने माल को और अपनी जुबान को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए? क्या हम दूसरों को इज्जत देते हैं या तंज करते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं? या फिर हम भी उन लंबे सतूनों का हिस्सा बन जाएंगे? अगली बार जब भी आप किसी का मजाक उड़ाने लगें, जब आपके दिल में किसी के लिए नफरत पैदा हो, तो बस एक बार हुतमा का तसव्वुर जरूर कर लीजिएगा, उस आग का जो दिलों को पहुंच जाती है। हर गीबत करने वाले, ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतून में।